Good morning, students. On the behalf of Sri Sivisha College of Commerce, Management and Computer Education, I, Mami Sangvi, warmly welcomes all of you. Let's start today's session. Your class is Become Semester 5, subject is Management Account, and I am Mami Sangvi. Today onwards, we are going to start first unit, Fund Flow Statement. આપણે સેકન્ડ થર્ડ અને ફોર્થ યુનિટ કમ્પ્લીટ કર્યું અને આજે આપણે સૌથી મતલબ અલગ બાકી બધા જે ચેપ્ટર્સ આપણે જોયા એ બધા ફોર્મ્યુલા બેઝ હતા. એનાથી અલગ એક ચેપ્ટર છે જે છે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. એ આજે આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આજે છે ડે 24. ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર થિયરી આપેલી છે. હું રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું. સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ કરી ઇન્ટ્રોડક્શન પેજ નંબર 19 પર. The two conventional financial statements published by the companies in their annual accounts are profit and loss account or income statement showing the result of the year, trading and balance sheet, or the position of the statement portraying the financial position of the enterprise. એટલે in short કેવા એવું માંગે છે ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર કે કોઈ પણ કંપની હોય એના માટે મેઇન બે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હોય છે. એક ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ અને સેકન્ડ આવે છે બેલેન્સ શીટ, જેના પરથી તમે કંપનીની કન્ડિશન કેવી છે એ સમજી શકો છો. It has however been the feature of the evolution of accounting practice to give as much significant information as possible to the person for whom the accounts are intended, along with the information about the assets and liability as well as the profits or losses. It is equally important to know what fund became available during the accounting period and how such funds were applied. એટલે અહીંયા તમામ પ્રકારના પ્રોફિટ લોસીસ ઇન્કમ એક્સપેન્સીસ તો કોઈ પણ રિલેટેડ વ્યક્તિને જાણવા મહત્વના છે જ, પણ સૌથી મહત્વની બાબત એ છે ને જાણવાની કે આખા વર્ષ દરમિયાન ફંડ ક્યાંથી આવ્યું, રૂપિયો ક્યાંથી આવ્યો અને એ ફંડ યુટિલાઇઝ કઈ જગ્યાએ થયું. તો એ વસ્તુ માટે આપણે આજનું ચેપ્ટર ભણવાનું છે. This information may be obtained by preparing a statement of sources and application of fund, જે આપણે આજના ચેપ્ટરમાં જોવાનું છે. This statement demonstrates the movement of funds into and out of the business during the course of the accounting period. In short, તમારે કઈ રીતે રૂપિયો કંપનીમાં જે તે ફાઇનાન્શિયલ યર દરમિયાન આવ્યો અને એ રૂપિયો ક્યાં વપરાણો, યુઝ ક્યાં થયો એ સમજવા માટે આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું. ફંડ એટલે રૂપિયો અને ફ્લો એટલે એનો પ્રવાહ. રૂપિયો ક્યાં આવે છે ક્યાં જાય છે એ સમજાવતું સ્ટેટમેન્ટ. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, the balance sheet shows the balance of debenture account at 1 lakh which did not appear in the last balance sheet. The fund statement shows that the fund have come into the business as debenture were issued during the year. The fund flow statement shows the change which have taken place in the financial structure much more clearly that would be indicated by the comparison of the balance sheet at the beginning of the period with that at the end of the period. એટલે એક્ઝામ્પલ એક આવ્યું છે, બની શકે કે વર્ષની ઓપનિંગમાં બેલેન્સ શીટ જે હોય લાસ્ટ યરની એમાં ડિબેન્ચર ન હોય અને ક્લોઝિંગમાં હોય તો તમને ખબર કેવી રીતે પડશે. તો ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ તમે બનાવશો તો એમાં દર્શાવવામાં આવશે કે ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જે છે એ બેલેન્સ શીટમાં જે ડિફરન્સીસ છે એ કઈ રીતે ઉદ્ભવ્યા. હવે નેક્સ્ટ લઈ લઈએ મીનિંગ. સેમ પેજ ઉપર આપેલું છે. The precise meaning of the fund is essential to understand the significance of the fund statement. A layman takes fund to mean cash only. Hence, he thinks that the fund of the business is affected only when cash transactions take place. This concept is, however, not correct. It is used to mean net working capital. For example, when the machines are purchased on credit, the creditor increases. This affects working capital. Hence, funds have been affected. એટલે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે કન્સેપ્ટ એવો હતો કે માત્ર ને માત્ર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનને જ તમે ફંડ તરીકે કન્સિડર કરો. કેશ આવ્યા તો ફંડ વધ્યું, કેશ ગયું તો ફંડ ઘટ્યું. પણ લાંબા ગાળે અથવા થોડું વિસ્તારપૂર્વક આપણે જોઈએ તો આ એક લિમિટેડ
કન્સેપ્ટ થયો. એકચ્યુઅલમાં રિયાલિટીમાં એ વાસ્ટ મોટા લેવલે છે. એમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે તમે કોઈ મશીન ખરીદો છો ક્રેડિટ ઉપર, તો ક્રેડિટર વધે છે અને એના લીધે વર્કિંગ કેપિટલ. હવે વર્કિંગ કેપિટલ એટલે શું? તો વર્કિંગ કેપિટલ એ કરંટ એસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીનો ડિફરન્સ ગણાય છે. વર્કિંગ કેપિટલ નું સ્ટેટસ કોઈ પણ કંપની માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્વનું. તો અહીંયા તમે કોઈ એસેટ ઓન ક્રેડિટ લો છો તો રોકડ કેશ ઓન ધ સ્પોટ જતી નથી, પણ સામે તમારા ક્રેડિટર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એટલે જાણે અજાણે કેશ એસેટ્સ મતલબ કે કરંટ એસેટ એટલે કે કેશ નથી વધી, પણ સોરી ઘટી નથી, રિડ્યુસ નથી થઈ, પણ સામે તમારા ક્રેડિટર્સ એટલે કે લેણદારો વધ્યા. એટલે ક્યાંક ઇફેક્ટ થાય છે અને આ ઇફેક્ટ તમે આપો એ પ્રોપર ગણાય. If the payments are to be made in cash for the purchase, then the cash would have been reduced. જો રોકડેથી પેમેન્ટ કર્યું હોત તો 100% કેશ ઘટી હશે. And to that extent working capital might have been reduced. અને એટલા માટે વર્કિંગ કેપિટલ ઘટી હશે. એટલે કહેવાય એમ માંગે છે કે ફંડનો મતલબ તમારે માત્ર ને માત્ર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ગણવાનું રહેશે નહીં, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ને પણ તમારે ગણવા પડશે. પેજ નંબર 20 પર ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપ્યું છે, it is widely accepted that the term fund in the fund flow analysis means working capital, and as such this analysis is concerned with all the financial stream passing through the working capital area. The analysis of fund therefore is rightly called as an analysis of the working capital. એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો ક્યાંક ને ક્યાંક ફંડ આવે કે જશે, તમે પરચેસ કરો, સેલ્સ કરો, કોઈ પણ પ્રકારના એક્સપેન્સીસ કરો, તો ક્યાંક ને ક્યાંક વર્કિંગ કેપિટલ ને અસર કરે છે, ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. તો અહીંયા જે ફંડનું એનાલિસિસ છે એને તમે વર્કિંગ કેપિટલના એનાલિસિસ તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. અગેન એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કંપની જ્યારે ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કરે છે 50,000 ના, તો ઇનફ્લો મતલબ કે રૂપિયા કંપનીમાં આવે છે, તો એના લીધે કંપનીનું ફંડ છે એ ઊભું થયું. સામે રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે કે લાયબિલિટીઝ પણ ઊભી થઈ છે, જેના લીધે કેશ છે એ નવી એન્ટર થઈ કંપનીની અંદર. અને સામે તમે 50,000 નું મશીનરી લો છો, તો મશીનરી આવી, સામે કેશ ગઈ. એટલે ઇન શોર્ટ આના પરથી આપણે એક્ઝામ્પલ કરીએ તો વેન ધ લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝિસ ઇટ ઇઝ અ સોર્સ ઓફ ફંડ. મતલબ જવાબદારી ક્યારે ઊભી થશે? તમે માર્કેટમાંથી રૂપિયો લો છો, ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કરીને, ઇક્વિટી શેર ઇશ્યુ કરીને, પ્રેફરન્સ શેર, લોન લો છો કે બીજી કાંઈ પણ રીતે, તો એનાથી તમારા કંપનીમાં ઇનફ્લો થાય છે, કેશનો કેશ આવે છે. અને એટલા માટે આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખશું, વેન લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝિસ ઇટ્સ અ સોર્સ ઓફ ફંડ. રૂપિયા આવ્યા એટલે રૂપિયાનો સોર્સ થયો, અને જ્યારે એસેટ વધી મતલબ મશીનરી ખરીદી તો રૂપિયા જાય છે. તો વેન એસેટ ઇન્ક્રીઝ, એસેટ વધશે, ઇટ ઇઝ એન એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ. તો ત્યાં તમારો રૂપિયો ફંડ છે એ વપરાણું, તો એને એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ તરીકે ઓળખશું. તો આ એક ખાસ યાદ રાખજો. એટલે ઇન શોર્ટ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, સોર્સ ઓફ ફંડ એટલે ક્યાંથી રૂપિયા આવ્યા, અને એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ એટલે ક્યાં રૂપિયા વપરાણા. તો સોર્સ ઓફ ફંડમાં એક લમસમ એક લિસ્ટ બનાવ્યું છે, સેમ પેજ ઉપર આપેલું છે. સોર્સ ઓફ ફંડમાં ઇન્ક્રીઝ ઇન કેપિટલ, બોરોડ ઓર ઇન્ક્રીઝ ઇન એની લાયબિલિટી, પ્રોફિટ ફ્રોમ ઓપરેશન ઓફ બિઝનેસ એટલે ધંધામાં થતો નફો, સેલ ઓફ ફિક્સ્ડ એસેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અથવા તમે કોઈ મિલકત વેચો છો, તો આ કોઈ પણ સ્વરૂપે કેશનો ઇનફ્લો થશે. હવે એપ્લિકેશન ઓફ ફંડમાં શું આવશે? તો કે પરચેઝ ઓફ ફિક્સ્ડ એસેટ, પરચેઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, repayment of loan or debenture, payment of cash dividend, operating losses. તો આ તમામ પ્રકારના ડિટેલ્સ એવી છે કે જે બનવાથી ફંડ છે એનો આઉટફ્લો જનરેટ થશે, એટલે કે રૂપિયો ધંધામાંથી જશે, જેને આપણે એપ્લિકેશન ઓફ ફંડ તરીકે ઓળખશું. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવે છે યુટિલિટી ઓફ ફંડ્સ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. શું એનો ઉપયોગ છે? વચ્ચે એક ટોપિક આમાં આપેલો છે, પ્રિપરેશન ઓફ ધ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. It is a statement showing the movement of funds into and out
ઓફ બિઝનેસ. એટલે ઇન શોર્ટ ટૂંકમાં અહીંયા કઈ રીતે ફંડ રૂપિયામાં ધંધામાં આવે છે ફંડ અને કઈ રીતે ફંડ એટલે કે રૂપિયો ધંધામાંથી જાય છે એને દર્શાવતું સ્ટેટમેન્ટ એટલે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. આનો યુઝ શું છે પેજ નંબર 21 પર આપેલું છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપ્યો છે પેજ નંબર 21 ઉપર. ધ સ્ટેટમેન્ટ એક્સપ્લેન્સ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ નોટ ટ્રેન્ડ ઇનટુ અકાઉન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ અ સ્ટ્રેન્જ સિચ્યુએશન that may sometimes arises. The profit and loss account may present a very rosy picture of the profitability year after year, and yet the liquid position may be going from bad to worse. This contradiction is explained by the fund flow statement, as it would readily explain as to what has become of net profit. The liquid resources might have been employed in the fixed asset due to expansion. એટલે અહીંયા પહેલી વસ્તુ એ કીધી છે કે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ તમે જ્યારે બનાવશો ને તો 2 વર્ષની બેલેન્સ શીટને કમ્પેર કરવાનું આવશે. તો આ 2 બેલેન્સ શીટના વચ્ચેનો સમયગાળો એટલે કે આપણું જે ફાઇનાન્શિયલ યર છે એ વર્ષ દરમિયાન ક્યારેક એવું બને કે બિઝનેસ સારો ચાલતો હોય પણ છતાં કંપની લોસ દેખાય. તો એનું રીઝન હોઈ શકે કે તમે કોઈ કેપિટલ લોસ છે પીએનએલ માં મૂક્યો હોય. ઓકે, તો એ વસ્તુ અહીંયા એ એક્સપ્લેન કરશે. લિક્વિડ પોઝિશન કઈ રીતે શા માટે કયા રીઝન્સ થી સારી કે ખરાબ થઈ એ તમે આના પર જાણી શકશો. સેકન્ડ પોઈન્ટ, the fund flow statement would be an instrument of the profitable allocation of scarce resources. A number of projects are competing in business for the scarce resources, and only most profitable projects are to be taken up, and as and when fund becomes available, this can be ascertained by preparing project fund flow statement. તો એવા કંપની હોય કે જ્યાં એ લોકો પાસે રિસોર્સિસ ની સ્કાર્સિટી હોય, મતલબ કે પ્રોજેક્ટના ઓપ્શન્સ ઘણા બધા હોય પણ એમાંથી એ અમુક સિલેક્ટેડ પ્રોજેક્ટ જ એ લઈ શકે. તો એ પ્રોજેક્ટના સિલેક્શનમાં ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એમને ખૂબ ઉપયોગી થાય છે કે કયો પ્રોજેક્ટ કરવાથી વધારે સારામાં સારો બેનિફિટ થશે. Third point, when the funds have been borrowed from bankers, chauffeurs or others, they have to be supplied with numerous details regarding credit worthiness of the business. Financial manager is unable to provide necessary information on the basis of the project fund statement. તો પ્રોજેક્ટેડ ફંડ સ્ટેટમેન્ટ મતલબ આપણે જે પ્રોજેક્ટેડ ફંડ સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું છે એના બેઝ ઉપર આપણે જે પાર્ટીઝ પાસે એટલે કે બેન્કર છે, ફાઇનાન્સર છે, શોપ છે અથવા બીજા લોકો જેમની પાસેથી આપણે ફંડ લીધું છે એમને આપણે સમરી આપી શકશું કે ભાઈ અમારી ક્રેડિટ માર્કેટમાં આ પ્રમાણે છે, આટલી આટલી અમારી એસેટ્સ છે, આટલી લાયબિલિટીઝ નું ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો જનરેટ થયો છે. તો એના બેઝ ઉપર એ લોકો વિશ્વાસ મૂકી શકશે અને તમારામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્ટિન્યુ રાખી શકશે. What funds are to be borrowed, when they would be needed, when would the loan to be returned, and how the funds would be generated for repayment. મતલબ ક્યારે રૂપિયાની જરૂર પડશે, ક્યારે એ રૂપિયો આવ્યો છે, ક્યાં વપરાય છે, આ તમામ પ્રકારની નેસેસિટી તમે આમાં એ લોકોને ઇઝીલી કન્વિન્સ કરવા માટે આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી સમજાવી શકશો. Fourth, a projected fund flow statement also warn the management of future financial strategies. Stringency. This would save the management from considerable embarrassment. હવે અહીંયા fund flow statement તમે બનાવશો ને તો તમને કરંટ કન્ડિશન વિશે તમને અગાઉથી આઈડિયા આવી જશે, જેથી કરીને ફ્યુચરમાં કોઈ ક્રાઇસિસ કે કોઈ વસ્તુ ઊભી થવાની હશે તો એનો અંદાજો તમે અગાઉથી લઈ શકશો, જેથી કરીને મેનેજમેન્ટ એના માટેના પ્રિકોશન અથવા રેમિડીઝ અગાઉથી વિચારી શકે અને એમ્બેરેસમેન્ટમાં મુકાય નહીં. તો આ રીતે અલગ અલગ મતલબ તમને કોન્સેપ્ટ સમજાવી દીધો, મિનિંગ કીધો અને એની ઉપયોગિતા કીધી. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે ટૂંકમાં તમને સમજાવું, પ્રેક્ટિકલમાં આ થિયરિકલ કોન્સેપ્ટ જરૂરી હતો એટલે સમજાવ્યો. મેઇનલી હવે પછી હું તમને જે કાંઈ પણ સમજાવવા જઈ રહી છું એ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું છે. સૌથી પહેલા જે આપણે બનાવવાનું આવશે એ છે સ્કેડ્યુલ ઓફ change in working capital for the year ending
આ રીતે ફોર્મેટ આપેલું છે. પહેલું પ્રોફોર્મા લઈ લઈએ આપણે. સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા ટાઇટલ આપશું પર્ટિક્યુલર એઝ ઓન 31st માર્ચ, કારણ કે વર્ષ પતે ત્યારે જ આ વસ્તુ કરવાની હોય છે. એટલે પ્રીવિયસ યરની અમાઉન્ટ અહીંયા લખશું, કરંટ યરની અમાઉન્ટ અહીંયા લખશું. બીજી વાત, તમને એક્ઝામની અંદર રકમમાં 2 વર્ષની બેલેન્સ શીટ આપેલી જશે, બેક ટુ બેક 2 વર્ષ. ખાસ જોવાનું કે જે 17, 18 આપ્યા હોય તો 17 છે એ પ્રીવિયસ યર ગણાય, 18 છે એ કરંટ યર ગણાય. 15, 16 આપ્યા હોય તો 15 પ્રીવિયસ અને 16 કરંટ ગણાય. ઘણી વખત એ લોકો 17, 16 આપે છે, પણ આપણે ગણવાનું તો એ જ પ્રમાણે 16 છે એ પ્રીવિયસ અને 17 છે એ કરંટ યર. તો પહેલા તમારે ઈ યાદ રાખવાનું છે, જ્યારે પણ તમને રકમ આપવામાં આવે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર જે નાનું વર્ષ છે એને તમે CY એટલે કરંટ યર પ્રીવિયસ યર લખી નાખજો, અને મોટું વર્ષ છે એને કરંટ યર લખવાનું. એટલે ખાસ જે પ્રીવિયસ યર છે એ બધા જ નું ઓપનિંગ બેલેન્સ ગણાશે અને કરંટ યર છે એ બધાનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ગણાશે, જે તમને બેલેન્સ શીટમાં આપી છે એ વસ્તુમાં. હવે સૌથી પહેલા વર્કિંગ કેપિટલનો કોન્સેપ્ટ સમજાવી દઉં તો કરંટ એસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીઝ આ બે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે. કોઈ પણ કંપનીની બેલેન્સ શીટમાં આ વસ્તુ ખૂબ મહત્વની હોય છે, જેના બેઝ પર કંપનીનું જે કરંટ ડે બાય ડે રૂટીન છે, સિચ્યુએશન એ નક્કી થતી હોય છે ફાઇનાન્શિયલ. તો હવે કરંટ એસેટ્સમાં બધાને જ ખ્યાલ છે કઈ કઈ વસ્તુઓ આવે. સ્ટોક આવે, ડેપ્ટર આવે, બિલ્સ રિસીવેબલ, કેશ એન્ડ બેંક, પ્રીપેડ એક્સપેન્સ અને અધર કરંટ એસેટ. એટલા માટે લખ્યું આ સિવાયની કોઈ કરંટ એસેટ, મોસ્ટ પોપ્યુલર કરંટ એસેટ મેં મૂકી. આ સિવાયની કરંટ એસેટ્સ હવે તમારે જોવાની રહેશે. તો ઇન શોર્ટ કરવાનું છે શું, તો પ્રીવિયસ યરની અમાઉન્ટ આપણે અહીંયા મૂકશું, કરંટ યરની અમાઉન્ટ અહીંયા મૂકશું આપણે, એનો ટોટલ કરીએ એટલે એ જશે ટોટલ કરંટ એસેટ્સ. એ બંને વસ્તુ અહીંયા આવશે. પછી હેડિંગ આવે છે કરંટ લાયબિલિટીઝ. તો એમાં ક્રેડિટર આવે, બિલ્સ પેએબલ, અનપેડ એક્સપેન્સ અને ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ. તો લેણદારો, દેવી હુંડી, અનપેડ એક્સપેન્સ ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા અને અગાઉથી મળેલ આવકો, અથવા આ સિવાયની અધર કરંટ લાયબિલિટી. એ તમામ તમારે નોટ ડાઉન કરવાની. જે નાનું વર્ષ હોય એ પ્રીવિયસ કહેવાય, એની ડિટેલ અહીંયા મૂકશું, જેને આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ કહીએ છીએ. મોટું વર્ષ છે એ ક્લોઝિંગ કહેવાશે અથવા એને કરંટ યર કહેવાય, તો એની ડિટેલ અહીંયા મૂકશું. બંનેના ટોટલ કરશું. લાયબિલિટીનો ટોટલ છે અને ટોટલ કરંટ લાયબિલિટી કહેવાશે. વર્કિંગ કેપિટલ એટલે શું, તો કે કરંટ એસેટ્સ માંથી કરંટ લાયબિલિટી માઇનસ કરીએ તો એને આપણે ડિફરન્સ ગણશું વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે. તો A - B કરીએ એટલે વર્કિંગ કેપિટલ મળશે. આ અમાઉન્ટમાંથી આ અમાઉન્ટ માઇનસ કરો એટલે અહીંયા આ અમાઉન્ટ મળી જશે. એટલે A માંથી B માઇનસ કરશું. હવે કરવાનું શું, તો હવે પહેલું વર્ષ અને બીજા વર્ષની વર્કિંગ કેપિટલ આપણને મળી ગઈ. અહીંયા આ વર્કિંગ કેપિટલમાં પહેલા કરતા બીજામાં વર્કિંગ કેપિટલ કાં તો વધી હશે અથવા વર્કિંગ કેપિટલ ઘટી હશે. તો ખબર કેવી રીતે પડે, તો આ બંનેમાંથી જે મોટી અમાઉન્ટ હોય ને એ આના પછી નીચે અહીંયા બેયના ટોટલમાં મૂકી દેવાની. જો અહીંયા મોટી હશે એનો મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા વર્કિંગ કેપિટલ 5 લાખ આવી, અહીંયા 7 લાખ આવી. ઓકે, તો 5 લાખની 7 થઈ એટલે નીચે આપણે જ્યારે સમરી કરશું તો ટોટલમાં 7 લાખ બે જગ્યાએ મૂકી દેવાના. અહીંયા કાંઈ નહીં આવે, અહીંયા સર્કલ કરીને મૂકવાનું 2 લાખ. શું કામ, તો કે 5 હતા, 2 લાખનો વધારો થયો એટલે 5 ને 2 7 લાખ. એટલે આ શું થયું, ઇન્ક્રીઝ. આની જગ્યાએ એવું બને કે અહીંયા વર્કિંગ કેપિટલ તમારે આવ્યું 10 લાખ પહેલા વર્ષમાં અને કરંટ યરમાં તમારે આવ્યું 12 લાખ. તો સોરી, આમાં 10 છે અને આમાંથી આ તમારા 7 લાખ. ઓકે, તો વધારો કોનો આવ્યો, આ 10 લાખનો પ્રીવિયસ યરનો. તો અહીંયા 10 લાખ જે આપેલા છે એ ટોટલમાં મૂકવાના, અહીંયા સેમ વસ્તુ રિપીટ કરવાની અને અહીંયા જે અમાઉન્ટ ગેપ આવશે 3 લાખનો એ ગણાશે ડિક્રીઝ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. એટલે અહીંયા આપણે લખ્યું છે બોલ્ડ કરીને ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. સૌથી પહેલા આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું આવશે.
આ ફોર્મેટ છે, લખી નાખો દરેક જણા. ઓકે, વિડીયોને આરામથી પોઝ આપો અને પછી લખી નાખો. આઈ હોપ કે લખાઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ લઈ લઈએ. સેકન્ડ મહત્વનું આવે છે એડજસ્ટેડ પીએનએલ અકાઉન્ટ. એમાં અહીંયા ડેબિટ અને ક્રેડિટ લખવાનું રહી ગયું છે. જેમ આપણે અગાઉથી વર્ષોથી પીએનએલ અકાઉન્ટ બનાવતા આવ્યા છીએ એ જ પ્રમાણે બનાવવાનું છે, ડેબિટ અને ક્રેડિટ. ડેબિટ સાઇડ તમામ પ્રકારના એક્સપેન્સીસ આવશે. ક્રેડિટ સાઇડ તમામ પ્રકારના ઇન્કમ અથવા પ્રોફિટ. કરવાનું શું આવશે? તો આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે ફિક્સ એસેટ ઉપર ડેપ્રી ગયો હોય તો એ ડેપ્રી રાઇટ ઓફ કરીએ, અહીંયા લખવાનું સૌથી પહેલા. પછી પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ આપ્યા હોય, સપોઝ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ છે, અંડરરાઇટિંગ કમિશન છે, એવું કઈ એસેટ સાઈડ આપ્યું હોય ને તમે એને કર્યું હોય રાઇટ ઓફ, તો એ મૂકશું. આપણી જે ફિક્સ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ છે, ગુડવિલ છે, પેટન્ટ છે, કોઈ પણ કોપીરાઇટ, એ તમે રાઇટ ઓફ કરો તો એ રાઇટ ઓફ કરી પણ આપણા માટે એક્સપેન્સ કહેવાય. એટલે અહીંયા ખાલી ગુડવિલ લખ્યું છે, તમારે બાકીનું સમજી લેવાનું. તો ગુડવિલ રાઇટ ઓફ કરીએ. તો કોઈ એસેટ સેલ કરો છો, એમાં તમને લોસ મળે છે, મતલબ 5 લાખનું મશીન છે, તમે 4.5 માં વેચ્યું તો 50,000 નો લોસ ગયો, તો એ 50,000 નો લોસ આપણે અહીંયા લોસ ઓન સેલ ઓફ ફિક્સ એસેટ મૂકશું. એ સિવાય તમારે ઇન્કમ ટેક્સ છે એનું પ્રોવિઝન દર વર્ષે કરવાનું હોય, તો પ્રોવિઝન ફોર ઇન્કમ ટેક્સ. આ સિવાય પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ અથવા ડિવિડન્ડ તમે પ્રપોઝ કરો તો એની એક એન્ટ્રી અહીંયા આવશે. પછી આવે છે ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ. ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ ને બદલે પ્રોવિઝન ફોર જનરલ રિઝર્વ પણ આવે. પ્રોવિઝન કોઈ પણ પ્રકારના રિઝર્વ, કે ભાઈ પ્રોવિઝન ફોર કેપિટલ રિઝર્વ છે, જનરલ રિઝર્વ છે, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ છે, કાંઈ પણ, તો એ પ્રોવિઝન અથવા ટ્રાન્સફર. એ સિવાય જ્યારે પણ એડજસ્ટમેન્ટ પીએનએલ અકાઉન્ટ બનાવે તો સૌથી પહેલા આપણી જે બેલેન્સ શીટ રકમમાં આપી હશે એમાં જે પ્રીવિયસ યર છે એની અમાઉન્ટ ઓપનિંગ બેલેન્સ તરીકે અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખશું, અને જે કરંટ યર છે એ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કહેવાય, એ ડેબિટ સાઇડ એનું બેલેન્સ અહીંયા મૂકી દેવાનું. એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે પહેલી લાઈનમાં ક્રેડિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સ અને અહીંયા ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મૂકી દેશું. પછી બધા ટ્રાન્ઝેક્શનની અલગ અલગ એન્ટ્રી આવે. લોસ જેમ અહીંયા આવ્યો ફિક્સ એસેટ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાંઈ પણ નો, એવી જ રીતે અહીંયા એનો પ્રોફિટ છે એ ક્રેડિટ સાઇડ મૂકશું. હવે જો આ સાઈડ નો ટોટલ વધારે હશે તો સેમ ટોટલ અહીંયા રિપીટ કરવાનો. અહીંયા જે ગેપ આવે એ ગણાશે એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ. હવે એડજસ્ટેડ પીએનએલ કેવું છે? આપણે જેમ ફાઇનલ અકાઉન્ટ શીખી ગયા, એસવાય માં કોર્પોરેટ અકાઉન્ટ આવતું તમારે, બરાબર? તો ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં બધાને ખ્યાલ છે એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યા હોય, રકમ આપી હશે, એમાં 2 વર્ષની બેલેન્સ શીટ્સ આપી હશે, નીચે એના રિલેટેડ આખા વર્ષના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કે એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યા હશે. કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટની 2 ઇફેક્ટ આવશે. એક જે તે અકાઉન્ટ્સમાં જેની વસ્તુ ઇવેન્ટ બની છે, સેકન્ડ એની એક ઇફેક્ટ કાં તો એડજસ્ટેડ પીએનએલ માં આવશે
અથવા ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, એ બેમાંથી એકમાં એની એક ઇફેક્ટ આવશે ને આવશે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ડેપ્રી છે, ફિક્સ એસેટ નો રાઇટ ઓફ કરો છો તો એક ઇફેક્ટ આવશે ફિક્સ એસેટ ના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ડેપ્રિસિએશન, બીજી ઇફેક્ટ આવી એડજસ્ટેડ પીએનએલ માં ડેબિટ સાઇડ કે ઘસારો આપણે રાઇટ ઓફ કર્યો. બરાબર, એવી જ રીતે પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ ફિક્સ એસેટ છે, પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એ સિવાય ડિવિડન્ડ મળ્યું હોય કે બીજું કાંઈ પણ રેન્ટ રિસીવડ હોય, એ તમામ તમારે ડિટેલ અહીંયા લખવાની રહેશે. હવે જે ગેપ આવી ગણાશે એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ, આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની રહેશે લાસ્ટ જે આપણું સ્ટેટમેન્ટ છે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, એમાં ડેબિટ સાઇડ તમારે એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ તરીકે આપવાનું રહેશે. તો આપણે એડજસ્ટેડ પીએનએલ નોટ ડાઉન કરી નાખજો. આ સિવાય પણ ડેબિટ સાઇડ તમારે એક્સપેન્સીસ કે ક્રેડિટ સાઇડ ઇન્કમ આવી શકે. નેક્સ્ટ હવે લઈ લઈએ લાસ્ટ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, જે આપણે મેઇન છે. સૌથી છેલ્લું આ સ્ટેટમેન્ટ બનશે. જેટલા પણ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યા હોય કે ટ્રાન્ઝેક્શન જોશું, એમાં એની એક ઇફેક્ટ અહીંયા આવશે, અહીંયા અથવા પીએનએલ માં એક ઇફેક્ટ જે તે અકાઉન્ટ્સમાં અથવા વર્કિંગ કેપિટલના સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે અને એક ઇફેક્ટ ફંડ ફ્લો અથવા પીએનએલ માં. હવે કઈ રીતે? તો સૌથી પહેલું આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું હતું સ્કેડ્યુલ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ. એમાં જો ઇન્ક્રીઝ આપ્યું હશે તો ઇન્ક્રીઝ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ આ સાઈડ આવશે અને ડિક્રીઝ હશે તો ડિક્રીઝ અહીંયા આવશે. એ સિવાય જ્યારે બેલેન્સ શીટ આપી હોય તો એમાં પ્રીવિયસ યરની કેપિટલ આપી હશે અને કરંટ યરની કેપિટલ આપી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ 2017 ની તમને કેપિટલ આપી છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 5 લાખ અને 2018 ની તમને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપી છે 7 લાખ. તો 5 લાખ અને 7 લાખમાં આપણે આ વર્ષ દરમિયાન 2 લાખના નવા શેર ઇસ્યુ કર્યા. તો અહીંયા ઇન્ક્રીઝ ઇન શેર કેપિટલ તરીકે રૂપિયા આવે છે એટલે સોર્સ બાજુ લખશું. અહીંયા ડેબિટ ક્રેડિટ નહીં લખવાનું, સોર્સ અને એપ્લિકેશન શબ્દ આવશે. આ સ્ટેટમેન્ટ છે, અકાઉન્ટ નથી. પીએનએલ અકાઉન્ટ હતું એમાં ડેબિટ ક્રેડિટ લખવાનું છે, એ નોટ ડાઉન કરી લેજો. અહીંયા સોર્સિસ અને એપ્લિકેશન શબ્દ આવે છે. સોર્સ એટલે એવી તમામ વસ્તુ કે જેનાથી રૂપિયો ધંધામાં આવે છે. એપ્લિકેશન એટલે એવી તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કે જેના થકી રૂપિયો ધંધામાંથી બહાર જાય છે. તો અહીંયા સૌથી પહેલા જ્યારે 2017 માં આપણે વાત થઈ કે ભાઈ પ્રીવિયસ યરમાં 5 લાખ કેપિટલ, કરંટ યરમાં 7 લાખ, તો 2 લાખનું ઇન્ક્રીઝ થયું એટલે ઇન્ક્રીઝ ઇન શેર કેપિટલ. પછી ઓપરેશન ઓફ બિઝનેસ એટલે આપણે જે પીએનએલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું એનો ડિફરન્સ, તો પ્રોફિટ જે છે એ અહીંયા રૂપિયો આવે એટલા માટે અહીંયા ઓપરેશન ઓફ બિઝનેસ બ્રેકેટમાં પ્રોફિટ એટલે પીએનએલ સ્ટેટમેન્ટનો જો પ્રોફિટ આવ્યો હોય તો એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ. નેક્સ્ટ પછી આપ્યું છે તમે જો ડિબેન્ચર બહાર પાડો છો અથવા લોન બહારથી લો છો તો એમાં રૂપિયો આવે તે એટલે ઇશ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર અથવા લોન બોરોડ. પછી તમે કોઈ પણ ફિક્સ એસેટ વેચો, તમને એમ કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ સેલ કર્યા, ફર્નિચર સેલ કર્યું કે મશીનરી સેલ કર્યું, તો એનાથી હંમેશા ફંડ રેઝ થાય છે, ફંડ ઊભું થાય છે. તો સેલ ઓફ ફિક્સ એસેટ, કોઈ પણ ફિક્સ એસેટ આમાં લઈ શકાય, અને સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન શોર્ટ આ લાઇકલી ટુ બી, આના સિવાય પણ કદાચ કોઈ મેટર હોઈ શકે, બરાબર, કે જેથી કંપનીમાં રૂપિયો આવે છે. તો સેલ ઓફ કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરવાથી ફંડ આવશે. હવે એપ્લિકેશન એટલે શું? તો કઈ રીતે રૂપિયો જાય છે? તો જેમ આપણે અહીંયા સેલ લખ્યું એવી જ રીતે બંનેનું પરચેસ. ડિવિડન્ડ તમે ચૂકવો છો તો રૂપિયો જાય, ટેક્સ ચૂકવો છો રૂપિયો જાય. ડિબેન્ચર પેડ શબ્દ લખ્યો છે અથવા ડિબેન્ચર અને પ્રેફરન્સ શેર માટે શબ્દ ટેકનિકલી વપરાય છે રિડમ્પશન, પરત કર્યા. તો અહીંયા એ રીતે પરત કરો તો પણ રૂપિયો જવાનો છે એટલે એપ્લિકેશન બાજુ મૂકશું. અને બેંક લોન પેડ, તો આ રીતે તમારે બેંક લોન ચૂકવો છો તો પણ તમારે રૂપિયો જશે. ઇન શોર્ટ
કઈ રીતે રૂપિયો ધંધામાં આવે છે અને કઈ રીતે રૂપિયો ધંધામાંથી જાય છે. આ રીતે આપણે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું. હવે આટલો વિડીયો અત્યારે હું કમ્પ્લીટ કરું છું. બેક ટુ બેક નેક્સ્ટ લેક્ચર મૂકું છું જેમાં આપણે સમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ ગયું હશે. આ 3 સ્ટેટમેન્ટ નોટ ડાઉન કરી લેજો. આ કમ્પલસરી દરેક સમમાં બનાવવાના છે. આ સાથે એડજસ્ટમેન્ટના આધારે આપણે બાકીના અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના આવશે જે હું તમને લોકોને સમજાવીશ નેક્સ્ટ જે વિડીયો આવશે એની અંદર. તો આ સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મેટ ખાસ લખી નાખજો.